Hello students, welcome. Today we will be discussing a topic related to science and technology, right? Quantum noise is the topic. It's very much trending, a lot in news, and quantums is quantum computing or quantum bits or qubits or quantum noise. These are very relevant science and technology topics, and this quantum noise is coming as a new thing because see, already a lot of times we have discussed regarding we've been at least knowing about quantum computing, right? Quantum computers or quantum bits or quantum dots or all these things. But what is quantum noise? This is something new. So let's try to uncover the details of this in today's session, right? So coming to the definition, what is quantum noise? We see that it refers to something inherent, unavoidable fluctuations, right? Inherent, unavoidable fluctuations and disturbances that affect the quantum systems due to their probabilistic nature at the quantum level. So at the quantum level, probabilistic nature means most probably they will happen. What will happen means disturbances and fluctuations. These are something called as quantum noise. But these fluctuations can cause errors. So the problem is because of the quantum noise, what is happening? Errors. And that may lead to quantum coherence, right? Quantum coherence, which is a loss of quantum coherence actually. That may lead to, you can see, loss of quantum coherence. Means this loss of quantum coherence is also called as decoherence, right? Loss of quantum coherence means quantum noise can actually lead to decoherence. That's the thing that we are seeing here, which is crucial for quantum computing and quantum systems. So this is a vague definition, right? A lot of things need to be understood here. What is quantum, what is noise, and again what is quantum noise, and all the associated terms and terminologies related to this thing. So we'll go to the next slide. Coming to quantums, right? What does actually quantum mean? A lot of times would have been listening quantum physics, quantum computing, quantum technology, and all these things. But basically, what do you mean by quantum, right? So here we can see quantum refers to something smallest possible discrete unit of energy or matter. So what is quantum is like smallest possible unit. What is that? Smallest possible, right? Smallest possible unit. Like we have various units to measure distance, to measure volume, right? So similarly, smallest possible unit, this is called as discrete because it is hidden, it's not commonly known, right? It's a very discrete, is like secret, hidden. So smallest possible unit, which is actually discrete, this unit is of measuring energy or matter, or for that thing, any physical property. Now what happens with that? Now again, quantum physics is something that deals with the behavior of matter energy at atomic and subatomic levels. See, atom, it's very small, right? Atom is very small. Subatoms means what? Particles that are smaller than atoms, like you can say electrons, protons, neutrons, and even further things like even photons, right? So all these things are dealt with. So how electrons and protons are behaving, how neutrons or maybe photons are behaving, right? So their behavior at atomic and subatomic levels. So see, what happens is that generally physical properties in current world we see some physical properties, right? But these physical properties they're not same when you are going to atomic level. Some a lot of physical properties are changing, the behavior, specifically the behavior of matter is changing at atomic level, at subatomic level, and sometimes at nano level as well, because you've been also known to nanotechnology, right? So nano level also the properties change, the way the matter behaves physically, the physical laws change, the behavior of matter change. So here it's something we see that quantum physics is something that deals with the behavior of matter and energy at the atomic and subatomic levels. So next, coming to what is central to quantum. Now coming to this quantum theory actually, because to understand this thing,
See, there are a lot of complex concepts. I'm trying to make it very easy, very simple. చాలా కుదించి చాలా మీకు చిన్నగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఇది టెక్నాలజీ చాలా డెప్త్ అండి. క్యూబిట్స్ అని, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అని అదంతా మనం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు. బికాజ్ ఇప్పుడు అవుట్డేటెడ్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేయడం అవసరం లేదు. మనకు న్యూస్లో ఉన్న మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో, టు ద పాయింట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, మనకు ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో, ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనకు టు ద పాయింట్ అనేది కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా, టు ద పాయింట్ అనేది టర్మ్స్ అర్థమవుతుందా అని చెప్పేసి ఆ లెవెల్లో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ క్లాస్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. చాలా క్రిస్ప్గా చెప్తున్నాను, రైట్? సో ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి, రైట్? నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మనకు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఆర్ క్వాంటమ్ థియరీకి సెంట్రల్ అంటే దానికి కావాల్సిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటివి అంటే ద ఫెనోమెనా రైట్ సెంట్రల్ టు క్వాంటమ్ థియరీ ఆర్ ఫెనోమెనా దట్ డెఫై క్లాసికల్ లాజిక్. డెఫై అంటే అగెయిన్స్ట్, అంటే మన కామన్ థింకింగ్కి, మన కామన్ లాజిక్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉండే కొన్ని ఫెనోమినాస్ ఉన్నాయి. అంటే మన కామన్ లాజిక్తో ఆలోచిస్తే మనకు అసలు అది అర్థం అవ్వదు. ఇలా కూడా అవుతుందా, ఇలా ఎలా అవుతుంది అన్నట్టు మనకు చాలా వరకు డౌట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో మరి అలాంటి పొజిషన్స్ అంటే అలాంటి బిహేవియర్ ఏంటిది అంటే ఒకటి సూపర్ పొజిషన్, ఇంకొకటి ఎంటాంగిల్మెంట్, ఇంకొకటి అన్సర్టైనిటీ. అంటే ఇలాగా చాలా ఉన్నాయి క్వాంటమ్ లెవెల్లో మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఫెనోమినా, రైట్? ఇవి డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్స్ మీకు చాలా బాగా చెప్పడానికి చెప్తాను. డెఫినెట్లీ మీకు అర్థం కూడా అవుతుంది. కాస్త కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంతే, రైట్? సో సూపర్ పొజిషన్, ఎంటాంగిల్మెంట్ అండ్ అన్సర్టైనిటీ ఇవి కాస్త ఫెనోమెనాస్ రిలేటెడ్ టు క్వాంటమ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు నాయిస్ ఏంటిది, రైట్? నాయిస్ అంటే ఏంటిది మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. నాయిస్ అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ సౌండ్. జనరల్గా మనం నాయిస్ అంటే ఏదో అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్ అనుకుంటాము. కానీ ఇక్కడ క్వాంటమ్ కాన్స్టెక్ట్లో లేదా టెక్నాలజికల్ కాంటెక్స్ట్లో లేదా సైన్స్కి సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్లో నాయిస్ అన్న పదానికి అర్థం అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. నాయిస్ డజంట్ మీన్ సౌండ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ రిఫర్స్ టు అన్వాంటెడ్ డిస్టర్బెన్సెస్. అన్వాంటెడ్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే దట్ మే బీ రిలేటెడ్ టు లైట్, దట్ మే బీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రారెడ్, దట్ మే బీ రిలేటెడ్ టు సమ్ అదర్ థింగ్స్. అంటే మనం ఒకటి కావాలనుకుంటున్నాము కానీ అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ రావట్లేదు, ఇంటెండెడ్ రిజల్ట్స్ రావట్లేదు. అలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవైనా అవ్వచ్చు, వాటిని సైంటిఫిక్ టర్మ్స్లో నాయిస్ అంటారు, రైట్? సో ఇట్ రిఫర్స్ టు అన్వాంటెడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్. అంటే క్వాంటమ్ లెవెల్ అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, అది మనకు సబ్ అటమిక్ లెవెల్, అటమిక్ లెవెల్, సబ్ అటమిక్ లెవెల్, నానో లెవెల్ కూడా అవ్వచ్చు. అంటే అలాంటి క్వాంటమ్ లెవెల్లో సిస్టమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్. స్లైట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంట్రాక్షన్ కానీ ఏదైనా జరిగితే మనకు అక్కడ డీకోహెరెన్స్ అవ్వడానికి ఆప్షన్ ఉంది. డీకోహెరెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇందాక మనం చెప్పాను, లైక్ లాస్ ఆఫ్ కోహెరెన్స్ అని ఇందాక స్లైడ్లో డీకోహెరెన్స్ అంటారని చెప్పాను. దానికి ఇంకా మనం చూద్దాం. డీకోహెరెన్స్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఈస్ డీకోహెరెన్స్ అండి? ఇట్స్ ద లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్. అంటే క్వాంటమ్ ఫెనోమినాలో, క్వాంటమ్ స్టేట్లో ఏదైతే ఇందాక మనం చూసాము కొన్ని ఫెనోమినాస్ అంటే సూపర్ పొజిషన్ అలాంటివి ఉండటానికి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాయో, ఇఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లాస్ట్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డీకోహెరెన్స్. లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ సూపర్ పొజిషన్ ఆర్ ఎంటాంగిల్మెంట్, రైట్? సో ఒక బేసిక్ ఐడియా అయితే మీకు వచ్చేసింది. విల్ డిస్కస్ ద అదర్ కీ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద కీ టర్మ్స్? మరి చాలా కీ టర్మ్స్ మనం చూస్తున్నాము. సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటిది, డీకోహెరెన్స్ అంటే ఏంటిది, ఇలాగా ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటిది. సో ఇవి మనకు ఐడియా ఉంటే మనం యాక్చువల్ క్వాంటమ్ నాయిస్ అన్న కాన్సెప్ట్ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? సో ఈ చిన్న చిన్న టర్మ్స్తో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిది అంటే సూపర్ పొజిషన్. సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటిది? అ పార్టికల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్ అట్ వన్స్ అంటిల్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే సేమ్ పార్టికల్, రైట్? అది మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్, నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఏంటంటే కామన్ లాజిక్కి డెఫీ అంటే అగెయిన్స్ట్గా ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాను, ఒకటే టైంలో ఒక పర్సన్ రెండు చోట్ల ఉన్నాడు అంటే నమ్ముతాం మనం? అంటే కామన్ లాజిక్లో ఈ విషయం నమ్మలేం మనం, రైట్?
కానీ అది క్వాంటంలో నమ్మొచ్చు. క్వాంటం ఫిజిక్స్‌లో, క్వాంటం స్టేట్‌లో దాన్ని ఈజీగా నమ్మొచ్చు. ఒకటే పార్టికల్, ఒకటే థింగ్ 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో ఉంది. లేదా 2 డిఫరెంట్ స్టేట్స్‌లో ఉంది. అంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటర్ ఐస్‌లా కూడా ఉంది. వాటర్ వేపర్‌లా కూడా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్. అంటే ఇది డిఫరెంట్ స్టేట్స్. కామన్ లాజిక్‌లో అది మన కామన్ ఫిజిక్స్‌లో అది కుదరదు. రైట్? అందుకే that is something called as superposition, a particle existing in multiple states at once, right? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీకోహెరెన్స్ అంటున్నాము, లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ బిహేవియర్, రైట్? డీకోహెరెన్స్ అంటే ఏంటిది, ఇందాక కూడా మనం చూసాము. లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ బిహేవియర్ డ్యూ టు ఇంట్రాక్షన్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఈ సూపర్ పొజిషన్ లాంటి ప్రాపర్టీస్ అవ్వచ్చు, ఎంటాంగిల్మెంట్ లాంటి ప్రాపర్టీస్ అవ్వచ్చు, అది లాస్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో టర్మ్ మనకి ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్. అంటే సింపుల్, లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ క్వాంటమ్ స్టేట్. క్వాంటమ్ స్టేట్లో ఎనర్జీ కానీ లెట్సే మనకు ఫోన్లో బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, బ్యాటరీలో ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. జనరల్ అది మన కామన్ ఫిజికల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో. బట్ అదే సేమ్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్ కేస్ తగ్గుతుంది క్వాంటమ్ స్కేల్లో అంటే దానికి యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ అంటారు. రైట్? సో ఇవి చిన్న చిన్నగా టర్మ్స్ ఉన్నాయి, అర్థమవుతుంది కదా. సూపర్ పొజిషన్, డీకోహెరెన్స్ అంటే ఏంటిది, యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ అంటే ఏంటిది. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఎంటాంగిల్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే అది ఒక మిస్టీరియస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఈవెన్ అక్రాస్ డిస్టెన్సెస్. అంటే 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, చాలా డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి ఎలాంటి విధంగా కనెక్షన్ లేదు, దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ వే, బట్ దెర్ ఈజ్ అ మిస్టీరియస్ కనెక్షన్, దెర్ ఈజ్ అ మ్యాజికల్ కనెక్షన్. ఆ 2 మధ్యలో ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉంది. ఈవెన్ అక్రాస్ డిస్టెన్సెస్ అంటే ఏంటిది, ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే ప్రాక్టికల్గా వెన్ వీ సీ ఆర్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద యూనివర్స్, లెట్స్ సే వన్ పార్టికల్ ఒక యూనివర్స్ ఒక మూలాన ఉండి ఇంకొక పార్టికల్ యూనివర్స్కి ఇంకొక మూలాన అంటే సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ అవే ఉండొచ్చు, రైట్? థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ అవే ఉండొచ్చు. ఉండేసి కూడా అటుమూలను యూనివర్స్ నుంచి ఇటుమూల యూనివర్స్ ఉన్న 2 పార్టికల్స్ సమ్హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. అంటే ఫిజిక్స్లో, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో అబ్జర్వ్ చేయడం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ 2 పార్టికల్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నా కానీ సమ్హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. ఎలా కనెక్టెడ్ అంటే ఒక పార్టికల్ని మాడిఫై చేస్తే ఇంకో పార్టికల్ మాడిఫై అవుతుంది, ఒక పార్టికల్ని చేంజ్ చేస్తే ఇంకో పార్టికల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో సమ్ ఆర్ ద అదర్ వే దే ఆర్ కనెక్టెడ్. అదే మిస్టీరియస్ అంటున్నారు దాన్ని ఇక్కడ. సో మరి ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే అదే ఇక్కడ, రైట్? మిస్టీరియస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఈవెన్ అక్రాస్ డిస్టెన్సెస్ దట్ మైట్ బి ఈవెన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ కార్నర్ ఆఫ్ అ యూనివర్స్, రైట్? దాన్నే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు ఎప్పుడైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో ఆ కాలంలోనే అతను చెప్పడం జరిగింది, స్పూకీ యాక్షన్. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కాల్డ్ ఇట్ అ స్పూకీ యాక్షన్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్. మరి ఈ ఎంటాంగిల్మెంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్, ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్, ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్. ఇంటర్ పార్టికల్ అంటే ఏంటిది, ఇది ఒక పార్టికల్, ఇది ఇంకొక పార్టికల్, ఈ 2 పార్టికల్స్ మధ్యన సమ్హౌ ఇంటర్లింక్ ఉంది, రైట్? అది కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్. ఇంట్రా పార్టికల్ అంటే విత్ ఇన్ వన్ పార్టికల్, ఇది ఒక పార్టికల్ అనుకుందాం, రైట్? ఇది ఒక పార్టికల్లోనే ఈ పార్ట్కి ఏదో లింక్ ఉంది. అంటే ఈ పార్ట్లో మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఈ పార్ట్ కూడా మోడిఫై అవుతుంది somehow, right? Within the particle, right? Interparticle అంటే between 2 particles, intraparticle అంటే within the same particle, రైట్? సో ఇలాగా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ అనేవి మనకు క్వాంటమ్ స్టేట్లో చూడడానికి అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఈ కీ టర్మ్స్ అర్థమయ్యాయి కదా. సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటిది, ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటిది, రైట్? కొహెరెన్స్ అండ్ డీకొహెరెన్స్ అంటే ఏంటిది, యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ అంటే ఏంటిది, మేబీ అంటే ఇవి కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్, రైట్? ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద ఐడియా రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి క్వాంటమ్ నాయిస్, దట్స్ ద బేసిక్ టాపిక్, రైట్? మరి అసలు క్వాంటమ్ నాయిస్ ఏంటిది, ఆల్రెడీ మనం డెఫినేషన్లో చూసాము. ఫ్లక్చుయేషన్స్ అని, డిస్టర్బెన్సెస్ అని చూసాము. మరి దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఎఫెక్ట్ డస్ ఇట్ డూ అని చూస్తే ఆల్రెడీ యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్. మరి అలాంటి సెన్సిటివ్ సిస్టంలో క్వాంటమ్ నాయిస్ క్యాన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అదర్ టెక్నాలజీస్. క్వాంటమ్ నాయిస్ వల్ల ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ ఫోటో. మీరు ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు మీరు చక్కగా
నిలబడేసి ఎలాంటి హ్యాండ్ షేక్ లేకుండా ఫోటో తీస్తే ఎంత నీట్గా ఫోటో వస్తుంది. అదే లెట్సే మీరు ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్ మీది షేక్ అవుతుంది అనుకోండి, అలాంటి టైంలో ఆ ఫోటో ఎంత షేకీగా వస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అంటే మీ హ్యాండ్ షేక్ అవడం వల్ల ఫోటోలో నాయిస్ వచ్చేస్తుంది, అంటే ఫోటో చాలా బ్లర్గా అలా డిస్టర్బ్డ్గా వచ్చేస్తుంది. అక్కడ దాన్నే మనం నాయిస్ అంటున్నాం. అంటే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో కూడా మనకు డిజైర్డ్ రిజల్ట్ ఏదైతే కావాలనుకుంటామో ఆ రిజల్ట్ రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్, రైట్? సో క్వాంటమ్ నాయిస్ క్యాన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అదర్ టెక్నాలజీస్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ కాజెస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ కాల్డ్ డీకోహరెన్స్ విచ్ బ్రేక్స్ ద ఫ్రగైల్ లింక్స్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్. అంటే డీకోహరెన్స్ అంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ వలన డీకోహరెన్స్ అవుతుంది. డీకోహరెన్స్ ఏంటిది అంటే ఎంటాంగిల్మెంట్, లాస్ ఆఫ్ ఎంటాంగిల్మెంట్. అంటే ఇందాకైతే మిస్టీరియస్ కనెక్షన్ అనుకున్నామో బిట్వీన్ టూ పార్టికల్స్, ఏదైతే మ్యాజికల్ కనెక్షన్ అనుకున్నామో ఆ కనెక్షన్ అనేది లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ వలన అవుతుంది. సో ఇది ఐ హోప్ క్వాంటమ్ నాయిస్ ఏం చేస్తుంది అనేది మీకు కాస్త ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్, రైట్? దిస్ ఇస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్. యాక్చువల్లీ ఎలాంటి సోర్సెస్ నుంచి క్వాంటమ్ నాయిసెస్ జనరేట్ అవుతున్నాయి అంటే థర్మల్, అంటే హీట్కి సంబంధించిన థర్మల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, రైట్? తర్వాతన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫరెన్సెస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ తెలుసు మనకు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఒక ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఆ వేవ్స్ అయితే ఉందో, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల కూడా అక్కడ డిస్రప్షన్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఇంపర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? మెజర్మెంట్ ప్రాసెసెస్ దట్ కొలాప్స్ ఆర్ ఆల్టర్. అంటే క్వాంటమ్ స్టేట్లో మనం ఎప్పుడైతే మెజర్మెంట్స్ చేస్తుంటామో అక్కడ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ వల్ల కూడా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ని కూడా క్వాంటమ్ నాయిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది, రైట్? అంటే దానివల్ల నాయిస్ అక్కడ వస్తుంది, ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంటరాక్షన్. అంటే క్వాంటమ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, రైట్? క్వాంటమ్ సిస్టంలో మనం ఏం చెప్తాం, ఒక పార్టికల్ లేదా 2 or more పార్టికల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ మిస్టీరియస్లీ, రైట్? అలాగా ఉన్నటువంటి సిస్టంలో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇంటరాక్షన్ జరగడం వల్ల అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. దాన్ని కూడా సోర్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. క్వాంటమ్ వ్యాక్యూమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఈవెన్ వ్యాక్యూమ్తో సంబంధించిన కూడా. సో జస్ట్ ఇది ఐడియా ఉండాలంటే దీంట్లో మరీ ఎక్కువ డెప్త్ అవసరం లేదు. సోర్సెస్లో ఇవి సోర్సెస్, ఇక్కడిక్కడ మనకు క్వాంటమ్ నాయిస్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఐడియా ఉంటే మనకు సరిపోతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్. సోర్సెస్ చూసాం కదా, మరి టైప్స్ కూడా. ఇదేంటంటే మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ ఫ్రేజెస్ మీకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. దీంట్లో కూడా డెప్త్ అవసరం లేదు, రైట్? యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ నాయిస్ అని ఒకటి ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చూసాము, రైట్? యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ నాయిస్. తర్వాత ఫేజ్ డాంపింగ్ నాయిస్, రైట్? ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్లో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటున్నాము, ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే కంప్లీట్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్ అక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వదు, ఫేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఏదో ఒక ఫేజ్ అనేది పోతుంది, లాస్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఫేజ్ డాంపింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. డీపోలరైజింగ్ నాయిస్ అంటే క్వాంటమ్ స్టేట్ ఈజ్ ర్యాండమ్లీ రీప్లేస్డ్ విత్ ఏ కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్ స్టేట్. అంటే డీపోలరైజ్ అంటే పోలరైజ్డ్ అంటే మనకు ఎలాగైతే ఇప్పుడు వరల్డ్లో చూసుకుంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అని చెప్పేసి ఒక చక్కగా మనకు ఒక యాక్సిస్ మీద ఎర్త్ రొటేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అలా కాకుండా కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్ అయిపోయి క్యాఓస్ అయిపోతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డీపోలరైజింగ్ నాయిస్. బిట్ ఫ్లిప్ నాయిస్ అని ఇంకోటి, విచ్ ఈస్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ బిట్ వాల్యూస్. బిట్ వాల్యూస్ అంటే ఐదర్ 0 ఐదర్ 1 క్యూబిట్స్ అంటారు దీన్ని, రైట్? ఈవెన్ మన కంప్యూటర్ టెక్నాలజీస్లో కూడా, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్లో కూడా 0 1 వాల్యూసే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అదే బిట్ అవుతుంది కానీ క్యూబిట్ అంటారు వీటిని. సో అక్కడ బిట్ ఫ్లిప్ నాయిస్ అంటే దట్స్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ నాయిస్, రైట్? క్వాంటమ్ బిట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ అంటే 0 to అంటే మరీ 0 కాకుండా 1 కాకుండా మధ్యలో వస్తుంటే వాల్యూస్, వాటిని కూడా మనం డిస్టర్బెన్స్ అంటాము. ఫేజ్ ఫ్లిప్ నాయిస్, బిట్ ఫేజ్ ఫ్లిప్ నాయిస్, ఇవి కూడా ఇలాంటివి ఇంకా 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాయిసెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్, సోర్సెస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నాయిస్ ఇవి చూసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ ఏంటిది అనేది ఇందాక మనం చూసాము, వాట్ డస్ ఇట్ డూ అని చెప్పేసి. దీనికి కంటిన్యూషన్గా వాట్ వీ డూ ఇస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ వ్యూ ఆఫ్ నాయిస్. అంటే ట్రెడిషనల్లీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి నాయిస్ అంటే సైన్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ వెన్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వాంటమ్ నాయిస్, వాట్ ఈస్ దేర్ వ్యూ అంటే ట్రెడిషనల్లీ వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్ is noise is the enemy of quantum systems. Noise is the
ఎనిమీ. అంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ అనేది క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్కి ఎనిమీ అంటే ఏంటిది? నాయిస్ వలన క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి, రైట్. డీకొహెరెన్స్ అని ఇందాక చెప్పాను కదా. సో కొహెరెన్స్ లేకుండా పోతుంది, క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి నాయిస్ వలన అనేసి ఇది ట్రెడిషనల్ వ్యూ. అంటే ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఇట్ డిస్రప్ట్స్ ఫ్రగైల్ ఎంటాంగిల్డ్ స్టేట్స్, రైట్. ఎంటాంగిల్లో ఉన్నటువంటి అయితే క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవడం. మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ బిల్డింగ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్. సో ఈ రోజుల్లో మీరు చూస్తున్నారు గూగుల్ కానీ అమెజాన్ అవ్వచ్చు, ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ని తీసుకొస్తున్నారు, రైట్, ఫర్ వెరీ హై స్పీడ్ క్యాల్కులేషన్స్. అవి నార్మల్ కంప్యూటర్స్ చేయలేనివి. అంత హై స్పీడ్ క్యాల్కులేషన్స్కి, అంత హై స్పీడ్ ప్రాసెసింగ్కి అవైతే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కావాలి. దానికి కావాల్సిన క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అయితే ఉందో ఆ టెక్నాలజీలో క్వాంటమ్ నాయిస్ వలన కూడా అదొక పెద్ద ఛాలెంజ్ లాగా మారుతుంది. ఆ టెక్నాలజీ కంప్లీట్లీ ఇవాల్వ్ అనేది మనం చేయలేకపోతున్నాం, రైట్. సో క్వాంటమ్ నెట్వర్క్స్లో కూడా అదే ఇష్యూ వస్తుంది. సో ఇవన్నిటికి అంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ వలన ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇప్పటిదాకా అనుకున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ త్రూ డిస్కవరీ? మరి ఇది ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎందుకు వస్తుంది, ఇది న్యూస్లో ఎందుకు వస్తుంది, ఇది ఇంపార్టెన్స్గా ఎందుకు మారింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ వెరీ రీసెంట్లీ. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ రమన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ కొలాబరేటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా అండ్ కెనడా ఈజ్ చేంజింగ్ ద ఐడియా. అంటే ఇండియా ఇక్కడ స్పెసిఫికల్లీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్లో ఇండియా కూడా చాలా ఫ్రంట్ ఫార్వర్డ్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పడానికి ఇది మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రమన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే బెంగళూరులో ఉంది, రైట్. సో బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి రమన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్లస్ కెనడాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొలాబరేషన్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. వీటికి ఇంకా అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇది కూడా బెంగళూరులో ఉంది. IISCR అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అది కూడా కోల్కతాలో ఉంది. అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాల్గరీ ఇది కెనడాలో ఉంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాల్గరీ కెనడాలో ఉంది. అంటే ఇవన్నీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి అంటే మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రమ్ కెనడా వీళ్ళంతా కలిసి ఈ టాపిక్ మీద రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కొత్తగా తెలుస్తున్న విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ అంటే దేర్ స్టడీ షోస్ దట్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ పర్టిక్యులర్లీ ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్. అంటే ఇందాక ఎంటాంగిల్మెంట్ అని చదివినప్పుడు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ ఎంటాంగిల్మెంట్, ఇంట్రా ఎంటాంగిల్మెంట్ అని చూసాం కదా. అంటే అలానే విత్ ఇన్ ద సేమ్ పార్టికల్ ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్లో నాయిస్ డజంట్ ఆల్వేస్ డెస్ట్రాయ్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం అనుకున్నది ఏంటంటే నాయిస్ వలన క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఎంటాంగిల్మెంట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది అని అనేసుకుని అనుకున్నాం, దాన్ని ఎనిమీ అని అనుకున్నాం. కానీ యాక్చువల్గా అలా కాదు. నాయిస్ కెన్ రివైవ్ బ్రోకెన్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఎనిమీ బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. అంటే ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిపోయినటువంటి ఎంటాంగిల్మెంట్స్ని కూడా రివైవ్ చేస్తుంది, రైట్. నాయిస్ క్యాన్ క్రియేట్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ ఇన్ సిస్టమ్ దట్ వెరెంట్ ఎంటాంగిల్డ్ టు బిగిన్ విత్. అంటే యాక్చువల్గా అసలు ఎంటాంగిల్మెంటే లేని సిచ్యువేషన్స్లో కూడా, ఎంటాంగిల్మెంటే లేని పార్టికల్స్లో కూడా, రైట్, అది ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే సమ్ మ్యాజికల్ రిలేషన్, సమ్ మిస్టీరియస్ రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా క్వాంటమ్ నాయిస్ వలన జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఎనిమీ. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇది బెనిఫిషియల్, ఇది ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి, దీనివల్ల హెల్ప్ఫుల్ అని చెప్పేసి మనకు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్లస్ కెనడాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ కలిసేసి రీసెర్చ్ చేసి రిజల్ట్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ట్రూ విత్ అ టైప్ ఆఫ్ నాయిస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్. ఇందాక టైప్స్ ఆఫ్ నాయిసెస్లో ఒకటి చూసాం కదా, యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ అని చెప్పేసి. బట్ స్పెసిఫికలీ అలాంటి నాయిస్ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు, యాంప్లిట్యూడ్ డాంపింగ్ అనేది జరిగినప్పుడు ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది లాస్ ఆఫ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ కాకుండా అది రివైవ్ అవుతుంది, అది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది కొత్తగా తెలుసుకున్నటువంటి బ్రేక్ త్రూ డిస్కవరీ, రైట్. ఐ హోప్ ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్లో మరి ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఇంట్రా పార్టికల్ అంటే బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ అ సింగిల్ పార్టికల్. విత్ ఇన్ ద సింగిల్ పార్టికల్లోనే మీకు కొహెరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిసైలెంట్ అండర్ నాయిస్. అంటే ఇది ఇక్కడ నాయిస్ వలన ఇవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే యూనివర్స్లో 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న 2 డిఫరెంట్ పార్టికల్స్కి టెన్స్ టు డీకే. అంటే ఇక్కడ నాయిస్ వలన ఇవి డీకే అంటే డెస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఇది అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పటికీ మనకు తెలిసిన బ్రేక్ త్రూ.
అంతకుముందు 2 కూడా బ్రేక్ అవుతున్నాయి అనుకునేవారు సైంటిస్ట్స్. కానీ ఇప్పుడేంటంటే కాదు, ఇంటర్ పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ మాత్రమే బ్రేక్ అవుతున్నాయి. ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వట్లేదు, క్రియేట్ అవుతున్నాయి, రివైవ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి, అంటే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి అజంప్షన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఇప్పుడు కొత్త అజంప్షన్ అనేది వస్తుంది, రైట్. సో ఇంట్రా పార్టికల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇదే, రైట్. ఇంట్రా పార్టికల్ సిస్టమ్స్ క్యాన్ సీ ఎంటాంగిల్డ్ రివైవల్, నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇంటర్ పార్టికల్. తర్వాత అగైన్ ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ ఆర్ మోర్ రోబస్ట్ అండ్ కెన్ ఈవెన్ బి నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్. రోబస్ట్ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా, రైట్. ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, రాబస్ట్గా ఉంటాయి. నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ టైం అసలు నాయిస్ వల్లనే అవి పుట్టుతున్నాయి, రైట్. నాయిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎనిమీ హియర్, నాయిస్ వల్లనే అవి క్రియేట్ కూడా అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇవి కొత్త డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రియల్ వరల్డ్ రిలవెన్స్. మరి ఈ క్వాంటమ్ నాయిస్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మనకు డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నాయో, ఈ డెవలప్మెంట్స్ వలన వాట్ ఆర్ ద రియల్ వరల్డ్ రెలవెన్స్, దీనివలన బెనిఫిట్స్ ఏంటివి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ దిస్ బ్రేక్ త్రూ, అంటే ఈ కొత్త ఏవైతే ఇప్పుడు కనుగొన్నారో విషయాలు, దీనివలన బెనిఫిట్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్, అంటే మోర్ స్టేబుల్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. సెక్యూర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో మనకేంటంటే చాలా సెక్యూర్గా, అంటే డబుల్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటున్నారు, రైట్. డబుల్ ఎన్క్రిప్షన్తో సెక్యూర్గా మెసేజెస్ అనేవి ఇప్పుడు సెండ్ అవుతున్నాయి. కానీ ఫ్యూచర్లో అంతకంటే పెద్ద సెక్యూరిటీ మనకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా. బెటర్ డిజైన్స్ ఫర్ కంప్యూటర్స్ దట్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ టుడేస్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. అండ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో కూడా అది మనకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. రిజైలెంట్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ అంటే టెక్నాలజీస్ దట్ వర్క్ ఈవెన్ ఇన్ మెస్సీ రియల్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. అంటే రియల్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఏ టెక్నాలజీ అయితే అసలు వర్క్ అవ్వట్లేదో అలాంటి టెక్నాలజీస్ని కూడా క్వాంటమ్ లెవెల్లో మనం వర్క్ అనేది చేపించవచ్చు, దానికి సక్సెస్లో మార్చవచ్చు. దేనివల్ల అంటే ఈ క్వాంటమ్ నాయిస్ వల్ల అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా డిస్కవరీస్ అవుతున్నాయో దానికి ఇంకా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్తో ఇవన్నీ మార్చొచ్చు. ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఓపెన్స్ అ న్యూ హార్డ్వేర్ డిజైన్ పాసిబిలిటీస్. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్ ఏవైతే అనుకుంటున్నామో, రైట్, అలాంటి చిప్స్లో, అలాంటి హార్డ్వేర్ డిజైనింగ్స్లో కూడా ఇప్పుడు తెలిసినటువంటి బ్రేక్ త్రూ వలన వెరీ అంటే న్యూ హార్డ్వేర్ డిజైన్ పాసిబిలిటీస్ అనేవి డెఫినెట్గా చాలా వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్ రిలవెన్స్. అంటే దాంట్లో ఇంకా అంటే ఇందాక మనం డిస్కషన్ కాకుండా కూడా క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ, అంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ అవి చూస్తున్నాము ఆల్రెడీ. సో క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీలో కూడా అన్హ్యాకబుల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, అంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో హ్యాకింగ్ అయిపోతుంది, రైట్. అలా హ్యాకింగ్ అవ్వకుండా కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకు క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ టెక్నాలజీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ సెన్సర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకు సెన్సర్స్ ఉన్నాయి, బట్ క్వాంటమ్ సెన్సర్స్ ఏంటిది అంటే అల్ట్రా సెన్సిటివ్ డిటెక్టర్స్ ఫర్ నావిగేషన్, మెడిసిన్, ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, అలాంటివి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ అనేవి మనకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. ఇలాంటి సెన్సర్సే కదా మన ఫోన్స్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్గా మారుతున్నాయి, మన హౌజెస్ని స్మార్ట్ హౌజెస్గా మార్చుతున్నాయి. సో ఇలాంటి సెన్సర్సే ఇంకా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ డిటెక్షన్స్లోకి వచ్చేస్తే మనకు క్వాంటమ్ లెవెల్లో కూడా దానివల్ల చాలా హెల్ప్ అనేది జరుగుతుంది. క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్ కూడా ఫ్యూచర్లో, రైట్. ఇప్పుడు 4G, 5G, 6G అని వింటున్నాము. ఫ్యూచర్లో క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ పాసిబిలిటీ వేర్ ఫ్యూచర్ ఇంటర్నెట్ దట్స్ లైట్నింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ కంప్లీట్లీ సెక్యూర్. ఎలాంటి ఇంటర్నెట్ అంటే 100% కంప్లీట్లీ సెక్యూర్ అన్నట్టు, రైట్. సో ఇలాగా మనకు దీనికి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే క్వాంటమ్ నాయిస్ అన్న కాన్సెప్ట్ని బెటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా, అంటే దానివల్ల మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. మరి వై దిస్ మ్యాటర్స్ కంప్లీట్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నామో, క్వాంటమ్ నాయిస్ అనేది ఆ బ్రేక్ త్రూ మనకు ఎందుకు మ్యాటర్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ట్రెడిషనల్లీ నాయిస్ వాస్ కన్సిడర్డ్ ఎనిమీ, but now under certain models like global noise model, noise can actually enhance the performance. It can revive, it can create, or it can enhance the performance of quantum systems. So challenges long standing views and creates new designs. అంటే ఈ పర్టికులర్గా ఇట్ ఛాలెంజెస్ ద లాంగ్ స్టాండింగ్ వ్యూస్, అంటే ట్రెడిషనల్ వ్యూస్ని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. తర్వాత న్యూ డిజైన్స్ చేసుకోవడానికి మనకు అది డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఓపెన్స్ డోర్స్ ఫర్ స్కేలబుల్ అండ్ రియల్ వరల్డ్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్. అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా వరకు క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ కామన్ పీపుల్కి కూడా
దొరికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వీ మే బీ స్టాండింగ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ రెవల్యూషన్. అంటే ఆల్రెడీ మనకు చాలా రెవల్యూషన్స్ వచ్చాయి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిందే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనకు తెలిసిందే, తర్వాత వచ్చేసి టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ అంటున్నాము. ఇప్పుడు రేపొద్దున క్వాంటమ్ రెవల్యూషన్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది కంప్లీట్లీ అంటే ఇప్పుడున్న మనం ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఏఐ వచ్చేసింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా చాలా మారుతుంది, రైట్? ఏఐ రెవల్యూషన్. అదే కాకుండా ఇంకా క్వాంటమ్ రెవల్యూషన్ కూడా ఒకటి రాబోతుంది అనడానికి కూడా ఇది మనకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో అంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఇదైతే మనకు టెక్నాలజీ ఉందో క్వాంటమ్ నాయిస్, మరి ఫర్దర్ ఆల్రెడీ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా వర్క్ చేస్తున్నాయి దీనికి. మరి దీనికి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే, నాట్ ఓన్లీ కెనడా, ట్రెంటో అనేది యాక్చువల్గా ఇటాలీలో ఉంది. సో ఇండియా ట్రెంటో ప్రోగ్రామ్ అని కూడా ఒకటి ఉంది, నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ కూడా ఒకటి ఉంది. ఇవి కూడా ఈ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత ఆన్గోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అట్ ఆర్ఆర్ఐ అంటే రమన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం బెంగళూరులో ఉంది. అక్కడ కూడా ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నాయి ఫోటాన్స్ మీద కూడా. ఫోటాన్స్ అంటే ఏంటంటే లైట్ పార్టికల్స్, రైట్? ఫోటాన్స్ మీద, తర్వాత ఇంట్రా పార్టికల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ మీద కూడా అక్కడ ఇంకా ఇంకా రీసెర్చెస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. మీకు ఇవి న్యూస్ పేపర్స్లో రానున్న కాలంలో వస్తాయి. అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి మీకు అవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. తర్వాత రీసెర్చ్ అప్లికేబుల్ అక్రాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఫోటాన్సే కాకుండా న్యూట్రాన్స్ అవ్వచ్చు, ట్రాప్డ్ అయాన్స్ అవ్వచ్చు, అలాంటి వేరే డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ మీద కూడా దీనికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఫర్దర్ వర్క్ కుడ్ లీడ్ టు కమర్షియల్లీ వయబుల్ క్వాంటమ్ అప్లికేషన్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కమర్షియల్లీ వయబుల్ క్వాంటమ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటిదంటే అఫోర్డబుల్ అంటే కామన్ పీపుల్ వాటిని అఫోర్డ్ చేయగలగాలి, రైట్? లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్, పీపుల్ మే నాట్ బై ఇట్. సో వయబుల్ అంటే అఫోర్డబుల్ ఇక్కడ. సో ఈ టెక్నాలజీ కానీ అఫోర్డబుల్ టెక్నాలజీగా ఉంటే ఈజీలీ చాలామందికి అది కమర్షియలీ అంటే అవైలబుల్, లో కాస్ట్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. ఏదైనా టెక్నాలజీ మనకు లో కాస్ట్లో అవైలబుల్ అవుతుంది అంటే చాలామంది దాన్ని కొనడం వలన దాని మార్కెట్ పెరిగేసి దాంట్లో ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ ఈ బ్రేక్ త్రూ వలన దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్దర్గా జరుగుతున్నటువంటి రీసెర్చ్ వలన కూడా ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఒకటి మనకు రెవల్యూషన్ అనుకుంటున్నాం, క్వాంటమ్ రెవల్యూషన్ అని ఒకటి, ఇంకొకటి ఫర్దర్ వర్క్ కుడ్ లీడ్ టు కమర్షియల్లీ వయబుల్ క్వాంటమ్ అప్లికేషన్స్ అంటే నార్మల్ పీపుల్ ఈజీగా అఫోర్డ్ చేయగలిగే అప్లికేషన్స్ కూడా మనకు దీంట్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఐ హోప్ ఈ కాన్సెప్ట్ కొత్తదైనప్పటికీ మీకు అర్థమయ్యింది అని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీకు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉన్నా కానీ మీరు డెఫినెట్లీ కామెంట్లో రాయండి. దీంట్లో మీకు అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా నచ్చింది, చాలా సింపుల్ టర్మ్స్లో మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. డెఫినెట్లీ మీరు దీనికి కామెంట్స్లో నాకు సజెస్ట్ చేయండి. మీకు చాలా డిఫికల్ట్ టాపిక్ అండి యాక్చువల్గా, మీకు కుదించి చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. హోప్ఫుల్లీ మీకు ఇది చాలా వరకు అర్థమైంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మై బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ.